Nice to see you all. Madam. யாரது வீடியோ ஆன் பண்ணுங்க. வீடியோவா? லைட் இல்லடா இந்த இடத்துல. I'll switch on. Let me see how far it goes. Otherwise என்னோட lag ஆகும். கனெக்ஷன் இருக்கலாம். ப்ராப்ளம் வரும். எஸ் கரெக்ட். அதனால தான் ஐ டோன்ட் ஸ்விட்ச் ஆன். ஓகே. ஓம் அகஜானன பத்மார்க்கம் கஜானனமஹர்நிசம் அநேகதந்தம் பக்தானாம் ஏகதந்தம் உபாஸ்மஹே. ஓம் ஸ்ரீ மகாகணபதியே நமः. குரவே சர்வலோகானாம் பிஷஜே பவரோகிணாம் நிதயே சர்வவித்யானாம் ஸ்ரீ தக்ஷிணாமூர்த்தயே நமः. அஸ்மத்குருச்சரணாரவிந்தாபியாம் நமः. ஓகே, ஸோ இன்னைக்கு நம்ம பாராயணம் ஃபஸ்ட்டு விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம் பாராயணம் பண்ணலாம். ஓம் शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये. यस्य द्विरदवक्त्रात्या पारिषाद्या परश्शतं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तमाश्रये. नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये. व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिं. व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः. अविकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने सदैकरूपरूपाय विष्णवे सर्वजिष्णवे. यस्य स्मरणमात्रेण जन्मसंसारबन्धनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे. ओम नमो विष्णवे प्रभविष्णवे. भाग्यजी भाग्यजी आरம்பிங்க. பாக்யா லெஃப்ட்னு வந்து ஜெயபதா. ஓகே, அடுத்து கீதாஞ்சி நீங்க மியூட்லயே சொல்லுங்க. உங்க டர்ன் வரும்போது அன்மியூட் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்தது யாரு? கீதா விஸ்வநாதன், நீங்களே சொல்லுங்க. श्री वैशंभायन उवाच श्रुत्वा धर्मानशेषेण पावनानि च सर्वशः युधिष्ठिरः शान्तनभं पुनरेव्याभ्यभाषत. युधिष्ठिर उवाच किमेकं दैवतं लोके किं वाप्येकं परायणं स्तुवन्तः कं कमच्छन्त प्राप्नुयुर्मानवा शुभम्. को धर्मः सर्वधर्माणां भवतः परमो मतः किं च वन्मुच्यते छन्दो जन्म संसारबन्धनात्. श्रीभीष्म उवाच जगत्प्रभुं देवदेवम् अनन्तं पुरुषोत्तमं स्तुवन्नाम सहस्रेण पुरुषः सततोदितः. तमेव चार्चयन् नित्यं भक्त्या पुरुषमव्ययं ध्यायन् स्तुवन्नमशं च यजमानस्तमेव च. अनादिनिधनं विष्णुं सर्वलोकमहेश्वरं लोकाध्यक्षं स्तुवन्नित्यं सर्वदुःखादिको भवेत्. ब्रह्मण्यं सर्वधर्मज्ञं लोकानां कीर्तिवर्धनं लोकनाथं महद्भूतं सर्वभूतभवोद्भवम्. एष मे सर्वधर्माणां धर्मोऽधिकतमो मतः यद्भक्त्या पुण्डरीकाक्षं स्तवै रक्षे नरः सदा. परमं यो महत्तेजः परमं यो महत्तपः परमं यो महद्ब्रह्म परमं यः परायणम्. पवित्राणां पवित्रं यो मङ्गलानां च मङ्गलं दैवतं देवतानां च भूतानां यो व्ययः पिता. यतः सर्वाणि भूतानि भवन्त्यादियुगागमे यस्मिन् च प्रलयं यान्ति पुनरेव युगक्षये तस्य लोकप्रदानस्य जगन्नाथस्य भूपते विष्णोर्नाम सहस्रं मे शृणु पापभयापहम्. यानि नामानि गौणानि विख्यातानि महात्मनः ऋषिभिः परिगीतानि वक्ष्यानि वक्ष्यामि भूतये. विष्णोर्नाम सहस्रस्य वेदव्यासो महान् ऋषिः छन्दोनुष्टुप् तथा देवो भगवान् देवकीसुतः. अमृतांशोद्भवो बीजं शक्तिर्देवकी नन्दनः त्रिसामाहृदयं तस्य शान्त्यर्थे विनियोज्यते. विष्णुं जिष्णुं महाविष्णुं प्रभविष्णुं महेश्वरम् अनेकरूपदैत्यान्तं नमामि पुरुषोत्तमम्.
अस्य श्री विष्णोर्दिव्य सहस्रनाम स्तोत्र महामन्त्रस्य श्री वेदव्यासो भगवान् ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्री महाविष्णु परमात्मा श्रीमन्नारायणो देवता अमृतांशोद्भवो भानुरिति बीजं देवकी नन्दन सृष्टेति शक्तिः उद्भवक्षोभनो देव इति परमो मन्त्रः शङ्खबृन्नन्दकी चक्रीति कीलकम् शार्ङ्गधन्वा गदाधर इति अस्त्रम् रताङ्गबाणिरक्षोभ्य इति नेत्रम् त्रिसामा सामगः सामेति कवचम् आनन्दं परब्रह्मेति योनिः ऋतुसुदर्शनकाल इति दिग्बन्धः श्री विश्वरूप इति ध्यानम् श्री महाविष्णु प्रीत्यर्थे श्री सहस्रनामे जपे विनियोगः ध्यानं क्षीरोदन्वन् प्रदेशे शुचिमणिविलसत् सैकतेर्मौक्तिकानां माला क्लृप्तासनस्तस्फटिकमणिनिभैर्मौक्तिकैर्मण्डिताङ्गः शुभ्रैरभ्रैरदप्रैरुबरि विरचितैर्मुक्तपीयूषवर्षैः आनन्दीनः पुनीयातरिनलिनकथा शङ्खपाणिर्मुकुन्दः भूः पादौ यस्य नाभिर्व्यदसुरनिलश्चन्द्रसूर्यौ च नेत्रे कर्णावाशा शिरोत्योर्मुखमपि दहनो यस्य वास्तेयमप्तिः अन्धस्तं यस्य विश्वं स्वरनरकको भोगि गन्धर्वदैत्यैः चित्रं रम्यते तं त्रिभुवनवपुषं विष्णुमीशं नमामि। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गहनचतुर्षं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगी हृद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं मेघश्यामं पीतकौशेयवासं श्रीवत्साङ्गं कौस्तुभोद्भासिताङ्गं पुण्योपेदं पुण्डरीकायदाक्षं विष्णुं वन्दे सर्वलोकैकनाथं नमः समस्तभूतानामादिभूताय भूपृते अनेकरूपरूपाय विष्णवे प्रभविष्णवे सशङ्खचक्रं सक्रीडकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सहारवक्षस्थलशोभिकौस्तुभं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं छायायां पारिजातस्य हेमसिंहासनोपरि आसीनमम्बुदक्ष्यामम् आयदाक्षमलङ्कृतं चन्द्राननं चतुर्बाहुं श्रीवत्साङ्गितवक्षसं रुक्मिणी सत्यभामाभ्यां सहितं कृष्णमाश्रये। ओम विश्वं विष्णुर्वषट्कारो भूतभव्य भवत्प्रभुः भूतकृत् भूतभृत् भावो भूतात्मा भूतभावनः भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागतिः अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञो शर एव च योगो योगविदां नेता प्रधानपुरुषेश्वरः नारसिंहवपुः श्रीमान् केशवः पुरुषोत्तमः सर्वशिवस्तानुगो भूतादिर्निधिरव्ययः शम्भवो भावनो भर्ता प्रभवः प्रभुरीश्वरः स्वयंभू शम्भुरादित्यः पुष्कराक्षो महाश्वनः अनादिनिधनो दाता विधाता धातुरुत्तमः अप्रमेयो कृषिकेशः पद्मनाभो मरप्रभुः विश्वकर्मा मनुस्त्वस्त स्तविष्टस्तविरोत्रवः अग्राग्यः शाश्वतः कृष्णो लोगिदाक्षः प्रदर्दनः प्रभूतस्त्रिगुप्ताम पवित्रं मङ्गलं परम् ईशानः प्राणतः प्राणो ज्येष्ठश्रेष्ठ प्रजापतिः हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमः क्रमः अनुत्तमो दुरादर्श कृतज्ञ कृतिरात्मवान् सुरेश शरणं शर्म विश्वरेतः प्रजाभवः आगत संवत्सरो व्यालः प्रत्यय सर्वदर्शनः। अजः सर्वेश्वर सिद्धः सिद्धिः सर्वादिरच्युतः वृषाकपीरमेयात्मा सर्वयोग विनुश्रुतः वसुर्वसुमना सत्यः समात्मः संमितः समः अमोघः पुण्डरीकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृतिः रुद्रो बहुशिरा बभ्रुर्विश्वयोनिःशुचिश्रवाः अमृतस्याश्वतस्तानुर्वरारोहो महातपाः सर्वगः सर्वविद्वानुर्विश्वक्षेणो जनार्दनः वेदो वेदविदव्यङ्गो वेदाङ्गो वेदवित्कविः लोकाध्यक्षक्षुराध्यक्षो धर्माध्यक्षकृताकृतः चतुरात्मा चतुर्व्यूह चतुर्दंष्ट्रा चतुर्भुजः भ्राजिष्णुर्भोजनं भोक्ता सहिष्णुर्जगदादिजः अनगो विजयो जेता विश्वयोनिः पुनर्वसुः
उपेन्द्रो वामनः प्रांशुरमोघः शुचिरूर्जितः अतीन्द्रसङ्ग्रहसर्गो धृतात्मा नियमो यमः वेद्यो वैद्यः सदा योगी वीरः माधवो मधुः अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबलः महाबुद्धिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महद्युतिः अनिर्देशवपुर्श्रीमान् अमेयात्मा महादृदृत् महेश्वासो महीभर्ता श्रीनिवासः सताङ्गतिः अनिरुद्धः सुरानन्दो गोविन्दो गोविदाम्पतिः. ஷாமலாஜி நெக்ஸ்ட் கீதா தான். ஷாமலாஜி சொல்லியா? ஓகே ரைட், கீதா சொல்லு. ஆரம்பிச்சுங்க உமாஜி, நீங்க சொல்லுங்க. நீங்க சொல்லுங்க பரவாயில்ல சொல்லுங்க. मरीचिता मनोहंस सुपर्णो भुजगोत्तमः हिरण्यनाभः सुतभा पद्मनाभ प्रजापतिः अमुद्य सर्वगतसिंहः सन्धाता सन्धिमान् स्थिरः अजो दुर्मर्शनस्तास्ता विश्रुतात्मा सुरारिः गुरुर्गुरुतमो धाम सत्य सत्यपराक्रमः निमिषो निमिष सक्री वाचस्पतिरुदारधीः अग्रणी ग्रामणी श्रीमान् न्यायो नेता समीरणः सहस्रमूर्ता विश्वात्मा सहस्राक्ष सहस्रपात् आवर्धनो निवेदात्मा संवृत संप्रमत्तनः महत्संवर्तको वह्नि रनिलो धरणीधरः सुप्रसाद प्रसन्नात्मा विभुः सत्कर्ता सत्कृतः साधु जनो नारायणो नरः असंख्येयो प्रमेयात्मा विशिष्ट शिष्टकृत् सुसिः सिद्धार्थ सिद्ध संकल्प सिद्धिद सिद्धि साधनः विशाही विशपो विष्णुर्विशपर्वा विशोधरः वर्तनो वर्तमानस्य विविक्त श्रुतिसागरः सुभुजो दुद्धरो वाग्मी महेन्द्रो वसुधो वसुः नैकरूपो बृहद्रूपो शिभिविष्टप्रकाशनः ओजस्तेजो द्विधर प्रकाशात्मा प्रतापनः रुद्रस्पष्टाक्षरो मन्त्रश्चन्द्रांशो भास्करतुजिः अमृतांशुर्भवो भानु शशबिन्दुः सुरेश्वरः औषधं जगजस्येदुः सत्यधर्मपराक्रमः भूतभव्यभवन्नाथ भवनः पावनो नलः कामः कामकृत्कान्तः कामप्रदप्रभुः युगादिकृत् युगावर्तो नैकमायो महासनः अदृश्यो व्यक्तरूपश्च सहस्रजिदनन्तजित् इष्टो विशिष्टशिष्टेष्ट शिखण्डीडकुशो वृषः क्रोधः क्रोधकृत्कर्ता विश्वबाहुर्महीधरः अच्युत प्रतिद प्राणदो वासवानुजग अभां निधिरधिष्ठानम् अप्रमत्त प्रतिष्ठितः स्कन्दधरो दुर्यो वरदो वायुवाहनः वासुदेवो बृहद्भानुरादिदेव पुरन्दरः असौगस्तारडस्तारः सूरः शौरिः जनेश्वरः अनुकूल सदावर्त पद्मनिवेक्षणः पद्मनाभोरविन्दाक्ष पद्मगर्भः शरीरभृत् महर्तिरुद्धो वृद्धात्मा महाक्षो गरुडध्वजः अतुलशरभूमिव समयज्ञो हविर्हरिः सर्वलक्षणलक्षण्यो लक्ष्मीवान् समितिञ्जयः इक्षरो रोहितो मार्गो हेतुर्दामोदरस्तरः महीधरो महाभागो वेगवानमितासनः उद्भव क्षोभनो देवः श्रीगर्भः परमेश्वरः करणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुहः व्यवसायो व्यवस्थानः संस्थानस्थानदो ध्रुवः परर्दिः परमस्पष्टस्तुष्टः पुष्टसुभेक्षणः रामो विरामो विरतो मार्गो नेयो नयो नयः वीरः शक्तिमदां श्रेष्ठो धर्मो धर्मविदुत्तमः वैकुण्ठः पुरुषः प्राणः प्राणदः प्रणवः पृथुः हिरण्यगर्भः शत्रुघ्नो व्याप्तो वायुरधोक्षजः ऋदुः सुदर्शनः काल परमेष्टि परिग्रहः उग्रसंवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्वदक्षिणः विस्तारस्तावरस्ताणुः प्रमाणं बीजमव्ययम् अर्थो नर्तो महाकोशो महाभोगो महाधनः अनिर्विण्णस्तविष्टो भूर्धर्मयूपो महामकः नक्षत्रनेमि नक्षत्री शमः श्यामसमीहनः यज्ञयुज्यो महेश्यश्च क्रतुसत्रं सताङ्गदिः सर्वदर्शी विमुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमम् सुव्रतः सुमुखः सूक्ष्मः सुघोषः सुगदः सुहृत् मनोहरो जितक्रोध
धर्म गृद्धर्मी सदसक्षरमक्षरम् अविज्ञाता सहस्रांशु विधाता कृतलक्षणः गभस्तिनेमि शस्वस्तस् सिंहो भूतः महेश्वरः आदिदेवो महादेवो देवेशो देवभृद्गुरुः उत्तरो गोपदीर्घोक्ता ज्ञानकम्यः पुरातनः शरीरभूतभृद्भोक्ता कपीन्द्रो भूरिदक्षिणः सोमभो मृतपः सोमः पुरुजित् पुरुषोत्तमः विनयोजय सत्यसन्धो दासार्हः सात्वताम्बदिः जीवो विनयिदासाक्षी मुकुन्दो मिदविक्रमः अम्बो निधिरनन्दात्मा महोदधिशयोऽन्तकः अजो महार्घ स्वाभाव्यो जितामित्रः प्रमोदनः आनन्दो नन्दनो नन्दस् सत्यधर्मा त्रिविक्रमः महर्षि कपिलाचार्य कृतज्ञो मेदिनीपदिः त्रिपैतस्त्रिदशात्यक्षो महाशृङ्गकृतान्तकृत् महावराहो गोविन्दस् सुषेण कनकाङ्गदी गुह्यो गभीरो गहनो गुप्तश्चक्रगदाधरः वेदास्वाङ्गो अजितकृष्णो दृढशङ्कर्षणाच्युतः वरुणो वारुणो वृक्षः पुष्कराक्षो महामनाः भगवान् भगः नन्दी वनमाली हलायुधः आदित्यो ज्योतिरादित्यश् सहिष्णुर्गतिसत्तमः सुधन्वाकुण्डपरशुर्धारुणो द्रविणप्रदः दिवस्पृक्सर्वदृग्व्यासो वाचस्पतिरयो निजः त्रिसामा सामगः सामा निर्वाणं भेषजं विशक् सन्न्यासकृच्छमशान्तो निष्ठा शान्तिपरायणः शुभाङ्गशान्तिदं स्रष्टा कुमुदः कुवलेशयः गोहितो गोपतिर्गोप्ता वृषभाक्षो वृषप्रियः अनिवर्ती निवृत्तात्मा संक्षेप्ता क्षेमकृच्छिवः श्रीवत्सवक्षा श्रीवासः श्रीपतिं श्रीमतां वरः श्रीधश्रीश श्रीनिवास श्रीनिधिः श्रीविभावनः श्रीधर श्रीकर श्रेयः श्रीमान् लोकत्रयाश्रयः स्वक्षस्वङ्गशतानन्दो नन्दिर्ज्योतिर्गणेश्वरः विजितात्मा विधेयात्मा सत्कीर्तिर्चिन्न संशयः उदीर्न सर्वतक्षक्षुरनीशशाश्वतस्थिरः भूषयो भूषणो भूतिर्विशोकः शोकनाशनः अर्चिष्मानर्चितः कुम्भो विशुदात्मा विशोधनः अनिरुद्धो प्रतिरथः प्रद्युम्नामितविक्रमः कालनेमिनिहावीरः सौरिः सूरज्जनेश्वरः त्रिलोकात्मा त्रिलोकेशः केशवः केशिहा हरिः कामदेवः कामपालः कामी कान्तकृतागमः अनिर्देशवपुर्विष्णुः वीरो नन्तो धनञ्जयः ब्रह्मण्यो ब्रह्मकृत् ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्मविवर्धनः ब्रह्मविद्ब्राह्मणो ब्रह्मी ब्रह्मज्ञो ब्राह्मणप्रियः महाक्रमो महाकर्मा महातेजा महोरगः महाक्रतुर्मगाहेज्वा महायज्ञो महाहविः स्तव्यस्तव प्रियस्तोत्रं स्तुतिस्तोतारणप्रियः पूर्णपूरयिदा पुण्यः पुण्यकीर्तिरणामयः मनोजवस्तीर्थकरो वसुरेधा वसुप्रदः वसुप्रदो वासुदेवो वसुर्वसुमना हविः सत्कृति सद्दा सद्भुजिः सत्परायणः सूरसेनो यजुश्रेष्ठः सन्निवासः सुयामुनः भूतावासो वासुदेवः सर्वासुनिलयो नलः दर्पः दर्पदो दुर्धरोधा पराजितः विश्वमूर्तिर्महामूर्तिर्दीप्तमूर्तिरमूर्तिमान् अनेकमूर्तिरव्यक्तः शतमूर्तिश्शताननः एकोनैकः सवक्कः किं यत्तः पदमनुत्तमम् लोकबन्धो लोकनाथो माधवो भक्तवत्सलः सुवर्णवर्णो हेमाङ्गो वराङ्गचन्दनाङ्गदी वीरः विषमशून्यो कृतासीरसलच्छलः अमानिमानरोमान्यो लोकस्वामी त्रिलोककृत् सुमेधा मेधजो धन्य सत्यवेदाधराधरः तेजो वृषो दिदिधरः सर्वस्तरप्रदाम्बरः प्रग्रहो निग्रहो व्यग्रो नैकशृङ्गो गदाग्रजः चतुर्मूर्तिश्चतुर्बाहुश्चतुर्व्यूहश्चतुर्गदिः चतुरात्मा चतुर्भावश्चतुर्वेदविदेकपात् समावर्तो निभृतात्मा दुर्जयो दुरतिक्रमः दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुरारिः शुभाङ्गो लोकसारङ्गः सुदन्तुत्तन्तुवर्धनः इन्द्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागमः
उद्भवः सुन्दरस्तुन्दो रत्ननाभः अर्गो वाजस्निजशृङ्गी निसृङ्गी जयन्तः सर्वविजयी सुवर्णबिन्दु रक्षोभ्य सर्ववागीश्वरेश्वरः महाहृदो महाकर्तो महाभूतो महानिधिः कुमुदकुन्दर कुन्द पर्जन्य पावनोनिलः अमृतासो मृतवभु सर्वज्ञ सर्वतोमुखः सुलभः सुवृतः सिद्धः शत्रुजित् शत्रुतापनः न्यग्रदोदुम्बरोऽस्तु स्वतश्चानूरान्तरनिषूदनः सहस्रार्चिः सप्तजिह्वः सप्तैदाः सप्तवाहनः अमूर्तिरण कोचिन्द्यो भयकृद्भयनाशनः अनुबृहत्कृशस्थूलो गुणबृन्निर्गुणो महान् अधृतस्वधृतस्वास्य प्राग्वंसो वंशवर्धनः भारपृत्कथितो योगी योगीशः सर्वकामतः आश्रमक्षमणः सुपर्णो वायुवाहनः धनुर्धरो धनुर्वेदो दण्डो दमयितादमः अपराजितः सर्वसहो नियन्ता नियमो यमः सत्त्ववान् सात्विकः सत्य सत्यधर्मपरायणः अभिप्रायः प्रियार्होर्हः प्रियकृत्प्रीतिवर्धनः विहाय सकतिर्ज्योतिर्सुरुचिर्हुतो विभुः रविर्विरोचनः सूर्यः सवितारविलोचनः अनन्तो हुतभुक्भोक्ता सुखदो नैकजोग्रजः अनिर्विण्णः सतामर्षि लोकातिष्ठानमद्भुतः सनातनतमः कपिलव्यः स्वस्ति स्वस्ति कृत्स्वस्ति स्वस्ति बुक् स्वस्ति दक्षिणः अरौत्र कुण्डली चक्री विक्रम योजित शासनः सप्ताधिक सप्तशः शिशिरः शर्वरीकरः अक्रूरपेशलो दक्षो दक्षिण क्षमिनाम्बरः विद्वत्तमो वीदभय पुण्यश्रवणकीर्तनः उत्तारणो दुष्कृतिः पुण्यो दुःस्वप्ननाशनः वीरः रक्षणः सन्तो जीवनः पर्यवस्थितः अनन्तरूपो नन्दश्रीर्जितमन्युर्भयावहः चतुरश्रोग वीरात्मा विदिशो व्यादिशो दिशः अनादिर्भूर्भुवो लक्ष्मी सुवीरो रुचिराङ्गदः जननो जनजन्मादिर् भीमो भीमपराक्रमः आधारनिलयो दाता पुष्पहासः प्रजाकरः ऊर्ध्वकः सत्त्व दाशारः प्राणदः प्रणवप्पनः प्रमाणं प्राणनिलयः प्राणभृत् प्राणजीवनः तत्त्वं तत्त्वविदेकात्मा जन्म मृत्यु जरातिकः पूर्भुवस्वस्थ रुस्तारः सविता प्रपितामहः यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञाङ्गो यज्ञवाहनः यज्ञभृत्यज्ञघृत्यज्ञी यज्ञसाधनः यज्ञान्तघृत् यज्ञगुह्य मन्नमन्नाद एव च आत्मयोनि स्वयं जातो वैकानसामगायनः देवकी नन्दनस्रष्टा शिदीशस्वापनाशनः शङ्खभृत् नन्दगी चक्री चार्ङ्गधन्वा गदाधरः रताङ्गबाणी रक्षोभ्यः सर्वप्रकरणायुधः श्री सर्वप्रकरणायुध ओं नमः इति वनमाली गदी शाङ्की शङ्की चक्री चनन्तकी श्रीमन्नारायणो विष्णुर्वासुदेवो बिरक्षतु वनमाली गदी शाङ्की शङ्की चक्री चनन्तकी श्रीमन्नारायणो विष्णुर्वासुदेवो बिरक्षतु वनमाली गदी शाङ्की शङ्की चक्री चनन्तकी श्रीमन्नारायणो विष्णुर्वासुदेवो बिरक्षतु श्रीवासुदेवो बिरक्षतु ओं नमः इति इतीदं कीर्तनीयस्य केशवस्य महात्मनः नाम्नां सहस्रं दिव्यानाम् अशेषेण प्रकीर्तितं ययिदं शृणुयान् नित्यं यच्चापि परिकीर्तयेत् नाशुभं प्राप्नुयात् किञ्चित् सौमुत्रेह च मानवः वेदान्तगो ब्राह्मण्य स्यात् क्षत्रियो विजयी भवेत् वैश्यो धनसमृद्ध्य स्यात् शूद्रसुखमवाप्नुयात् धर्मार्धि प्राप्नुयात् धर्मम् अर्धार्धि चार्धमाप्नुयात् कामानवाप्नुयात् कामी प्रजार्धि चाप्नुयात् प्रजा भक्तिमान्यः सदोत्थाय शुचिसद्गतमानसः सहस्रं वासुदेवस्य नाम्नमेतत् प्रकीर्तयेत् यशः प्राप्नोति विपुलं ज्ञाति प्राधान्यमेव च अचलां श्रियमाप्नोति श्रेयः प्राप्नोत्यनुत्तमं न भयं क्वचिदाप्नोति वीर्यं तेजश्च विन्दति भवन्त्यरोगो द्युतिमान् बलरूपगुणान्वितः
रोगार्थो मुच्यते रोगात् बद्धो मुच्येत बन्धनात् भयान्मुच्येत भीतस्तु मुच्येतापन्न आपदः दुर्गान्यतिथिरत्यासो पुरुषः पुरुषोत्तमं स्तुवन्नाम सहस्रेण नित्यं भक्तिसमन्वितः वासुदेवाश्रयो मर्त्यो वासुदेवपरायणं सर्वपापविशुद्धात्मा याति ब्रह्मा सनातनम् न वासुदेव भक्तानाम् अशुभं विद्यते क्वचित् जन्म मृत्युजरा व्याधि भयं नैवोपजायते इमं स्तवमधीयानः श्रद्धा भक्तिसमन्वितः युज्येतात्मसुखशान्ति श्रीधि स्मृति कीर्तिभिः न क्रोधो न च माश्चर्यं न लोभो न मतिः भवन्ति कृतपुण्यानां भक्तानां पुरुषोत्तमे चन्द्राक्ष नक्षत्र कं दिशो भूर्मुहुर्दधिः वासुदेवस्य वीर्येण वितृतानि महात्मनः ससुरासुर गन्धर्वं सयक्षो रगराक्षसं जगद्वसे वर्ततेदं कृष्णस्य सचराचरम् इन्द्रियाणि मनोबुद्धिस्तवम् इन्द्रियाणि मनोबुद्धिस्तत्त्वं तेजोफलं तृतिः वासुदेवात्मकान्याहुं क्षेत्रं क्षेत्रज्ञे एव च सर्वागमानामाचार प्रथमं परिकल्पते आचारप्रभवो धर्मो धर्मस्य प्रभुरच्युतः ऋषयः पितरो देवा महाभूतानि तातवः जङ्गमं चेतं जगत् नारायणोद्भवम् योगज्ञानं तदा साङ्ख्यं विद्या शिल्पादिकर्म च वेदशास्त्राणि विज्ञानं मेधः सर्वं जनार्दनात् एको विष्णुर्महद्भूतं बृहद्भूतान्यनेकचः त्रिलोकान् व्याप्तभूतात्मा भुङ्क्ते विश्वभुवव्ययः इमं स्तवं भगवतो विष्णोर्व्यासेन कीर्तितं पठेत् चेत् पुरुषश्रेयः प्राप्तुं सुखानि च विश्वेश्वरमजं देवं प्रभुमव्ययं भजन्ति ये पुष्कराक्षं न ते यान्ति पराभवम् ॐ नम इति अर्जुन उवाच पद्मपत्रविशालाक्ष पद्मनाभसुरोत्तमः भक्तानामनुरक्तानां द्राता भवजनार्दनः श्रीभगवानुवाच यो मां नाम सहस्रेण स्तोतुमिच्छति पाण्डवः सोऽहमेकेन श्लोकेन सुत एव न संशय ॐ नम इति व्यास उवाच वासनात् वासुदेवस्य वासितं ते जगत्त्रयं सर्वभूतनिवासोऽसि वासुदेव नमोऽस्तु ते श्रीवासुदेव नमोऽस्तु ॐ नम इति पार्वत्युवाच केनोपायेन लघुना विष्णोर्नाम सहस्रकं पठ्यते पण्डिते नित्यं श्रोतुमिच्छाम्यहं प्रभो ईश्वर उवाच श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनाम वरानने श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनाम वरानने श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनाम वरानने श्रीराम नाम वरानन ॐ नम इति उवाच नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः सहस्रकोटियुगधारिण ॐ नम इति संजय उवाच यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम श्रीभगवानुवाच अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे
आर्ता विशना शिथिलाश्च भीताः घोरेषु च व्याधिषु वर्धमानाः संकीर्त्य नारायण शब्दमात्रं विमुक्तदुःखा सुखिनो भवन्तु कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि. Very nice. Okay. So next we will have bhajan. Okay. So Geeta, can you do? எப்படி நான் பாடி அவங்க ரிப்பீட் பண்ணுவாளா? நானே பாடிடுறேன். அது எல்லாரும் பாடினா ரிப்பீட் ஆனா சரியா கீதா நீங்க என்ன பாட போறீங்க? அவங்க ஒரு சும்மா bhajan சாய் பஜன், பாடுறாங்க. ஒரு ஹரி பஜன் தான். சின்ன 4 லைன். க்ஷீராப்தி சயனாவா? இல்ல சாய் இதுல கிருஷ்ணாவோடது. ஓகே. சரி, ரெண்டு பேரும் ஒருத்தர் முதல்ல ஒருத்தர் finish பண்ணும்போது then the other one can start. ஓகே. If நீங்க you பாடுறீங்களா? want us to repeat, we will நாங்க repeat. மியூட்ல ரிப்பீட் பண்ணிக்கிறோம். இல்லாட்டி எக்கோ வரும். அதான் நீங்க மியூட்ல ரிப்பீட் பண்ணீங்கன்னா நானும் எப்படி ரிப்பீட் பண்ணுவேன், சோ தட் உங்களுக்கு இதுவாகும், எனக்கும் பாடுறதுக்கு கரெக்ட் ஆகும். Okay. ஓகே, தேங்க்யூ. हरि 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 स्मरण करो, हरि 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 स्मरण करो, हरि चरण कमल ध्यान करो, हरि चरण कमल ध्यान करो, हरि 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 स्मरण करो, मुरली माधव सेवा करो, मुरली माधव सेवा करो, मुरहर गिरधारी भजन करो, हरि मुरहर गिरधारी भजन करो, हरि 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 स्मरण करो, हरि चरण कमल ध्यान करो, हरि 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 स्मरण करो, मुरली माधव सेवा करो, मुरहर गिरधारी भजन करो, हरि मुरहर गिरधारी भजन करो, हरि 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 स्मरण करो. थैंक यू जी, थैंक यू. Thank you, Geeta. క్షీరాబ్ది శయనా నారాయణ శ్రీలక్ష్మీ రమణ నారాయణ శ్రీరాబ్ది శయనా నారాయణ శ్రీలక్ష్మీ రమణ நாராயண. Sorry, Geeta, for intro. உன்னோட கேமரா கொஞ்சம் இது பண்ணிக்கோ. Yes. No. Sorry. శ్రీరాబ్ది శయనా నారాయణ శ్రీలక్ష్మీ రమణ నారాయణ శ్రీరాబ్ది శయనా నారాయణ శ్రీలక్ష్మీ రమణ నారాయణ నారాయణ హరి నారాయణ నత జన పరిపాల నారాయణ వైకుంఠవాస నారాయణ వైదేహి మోహన నారాయణ వైకుంఠవాస నారాయణ వైదేహి మోహన నారాయణ నారాయణ హరి నారాయణ నత జన పరిపాల నారాయణ క్షీరాబ్ది శయనా నారాయణ శ్రీలక్ష్మీ రమణ నారాయణ. That's all.
சூப்பர். சூப்பர்ப்பா. ரொம்ப நல்லா இருந்தது. வெரி டிவைன். வெரி நைஸ். இல்ல க்ஷீராப்தினா இன்னைக்கு அந்த அவர் இப்ப கடல்ல இருக்கிறவர்னு அர்த்தம். ஆமா, ஷயனா அதுல படுத்திருக்க அவர் ஆமா. அப்படின்னு அர்த்தம். க்ஷீரசாகரர். சூப்பர். ஃபென்டாஸ்டிக். ஓகே. எனிபடி எல்ஸ்? எனிதிங்? வேற யாராவது ஏதாவது சொல்ல? எனிபடி வாண்ட்ஸ் டு சிங்? பஜன்? எனிதிங்? Okay. Anybody wants to tell any kind of story or something? நானே இந்த மார்கழி மாசம்ன்றதுனால நான் வந்து ஆண்டாள் ஸ்டோரி சொல்லிடுறேன். ஆக்சுவலா நாளைக்கு தாராளமா. கூடாரவல்லி இல்லையா? ஆமா, ஆமா. நாளைக்கு அதனால ரொம்பவே விசேஷமான நாள் தான். ஆமா, கூடாரவள்ளி. அதனால நான் வந்து ஆண்டாள் ஸ்டோரி சொல்லிடுறேன். அது ஆக்சுவலா சொல்லுங்க. ஆண்டாள் யாரு, ம். எதனால இந்த மாசம் சிறப்பு, வெரி நைஸ். இதுக்காக இந்த நோன்பு எல்லாமே. வெரி ஆக்சுவலி ஆண்டாள் வந்து 12 ஆழ்வார்கள்ல ஒரு பெண் ஆழ்வார். அவர் பேர் வந்து கோதா தேவி தான் அவர் பேர் வச்சார். கோதா தேவி கோதை நாச்சியார் தான் அவளோட பேரு. ஆண்டாள்னு எப்படி பேர் வந்ததுன்னா, ஆண்டவன் அவளை ஆட்கொண்டதால ஆண்டாள்னு அவளுக்கு கடைசியில ரங்கமன்னா ஆட்கொண்டதுனாலதான் ஆண்டாள்ன்ற பேரே அவளுக்கு வந்தது. ஆக்சுவலா இவ வந்து ஒரு இங்க ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர்ல பூமாதேவியோட அவதாரம். பூமாதேவி வந்து நானே பிறக்கணும் அப்படின்னு சொல்லும் போது இந்த மாதிரி மதர் ஆஃப் எர்த் தான் இந்த இப்போ அவ வந்து ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர்ல ஒரு துளசி மாடத்துக்கிட்ட பெரியாழ்வார் வந்து கோதைய கண்டெடுத்தார். ரொம்ப அழகா வளர்த்துன்னு வந்தார். கிருஷ்ணாவோட கதையெல்லாம் சொல்லி சொல்லி வளர்க்கும் போது அவளுக்கு சின்ன வயசுல இருந்து பூ பறிக்கும் போதெல்லாம் கிருஷ்ணர் கதையை சொல்லும் போது அவளுக்கு அந்த கிருஷ்ணரோட லீலைகள் மேல ரொம்ப இது ஜாஸ்தி ஆயிடுது. அப்படியே வளர்ந்துட்டே வந்தா. சின்ன விளையாடி எல்லாரோட பசங்களோட விளையாடுவான். எப்பயுமே கிருஷ்ணாவை வந்து ஒரு பிளேமேட்டாவும் ஒரு சோல்மேட்டாவும் அப்படியே வச்சுட்டே வளர்ந்துட்டே வந்தான். அதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு இந்த கொஞ்சம் ஒரு வயசு வந்ததுக்கு அப்புறம் இந்த மாதிரி ஒரு ரிவர் பேங்க்ல வந்து வீடு கட்டி விளையாடும் போது கிருஷ்ணர் வந்து களைச்சு விடும்போது என்ன இப்படி நான் கட்டின வீடை மட்டும் கலைக்கல, என் மனசையும் கலைக்கிறியே இப்படி, someone who destruct my mind அப்படின்னு சொல்லி அந்த அளவுக்கு இருக்கே அப்படின்னு சொல்லி அவ இப்படியே வளர்ந்து வந்தா. அவளுக்கு வந்து அப்படியே கிருஷ்ணர் மேல அதுக்கப்புறம் இந்த அவரோட அப்பா வந்து இந்த சீதா கல்யாணம், ருக்மிணி கல்யாணம் இந்த கதையெல்லாம் சொல்லும் போது அவளுக்கு என்ன தோணித்து, ஓ நம்ம ஒரு ஹியூமன் வந்து லார்ட அச்சீவ் காடை வந்து கல்யாணம் பண்ணிக்க முடியுமா? அவளுக்கு டவுட்டே இல்ல, நம்ம பண்ணிக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி அவ அந்த பக்தி பாவத்துல இறங்கிட்டான். அவளை மாதிரி பக்தியான அந்த பாசுரங்களை திருப்பாவை ஈக்குவலா வந்து கொடுக்கவே முடியாது. அவ்வளவு பக்தியோட பாடிட்டு வந்தா. அப்ப கூட அவளோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப கிண்டல் பண்ணுவாளாம். நீ வந்து பீச் மணல்ல வந்து ஒரு சர்க்கிள் ஒரு விரலால கண்ணை மூடிட்டு அந்த சர்க்கிள் சேர்ந்ததுன்னா கிருஷ்ணர் வந்து உன்னை கல்யாணம் பண்ணிப்பாரு அப்படின்னு அவன் நினைச்சுப்பானா. கோவர்தன இதெல்லாம் தூக்கி நீ இதெல்லாம் பண்ணினியே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த அடிக்கடி அதை போட்டு பார்த்துப்பாலாம், நீ வந்து என்ன கல்யாணம் பண்ணிப்பியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்படி. ஆனா இவ்வளவும் தெரிஞ்சிருந்து அப்ப அவரோட அப்பா வந்து பெரிய நான் வந்து நமக்கு வந்து எல்லாம் அவரோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் இந்த மார்கழி மாசம் நோன்பு இருந்து காத்தியாயினி கிட்ட நோன்பு இருந்து இந்த மாதிரி கடவுள் அடையணும்னு. ஆனா இவ வந்து அவ அப்பா சொல்லி கொடுத்ததுனால நாராயணனே நமக்கு பறை தருவான் அப்படின்ட்டு நாராயணனே ஃபுல்லா நினைச்சுட்டே இருந்திருக்கா. வேற எதுவுமே கிடையாது. அவ வந்து இந்த திருச்சியில ரங்கநாதரையும் திருப்பதியில பாலாஜி அவரையும் வந்து கிருஷ்ணரோட அம்சமா நினைச்சுட்டு அவ ரொம்ப பிரேமை அப்படிங்கிற பக்தி, எனக்கு அவர் வந்து சொந்தம் அப்படின்றதுனால சின்ன வயசுல இருந்து அவருக்கு வைக்கிற பூவெல்லாம் கூட தான் வச்சு பார்த்து இப்படி அவ அப்பா ஒரு நாள் பார்த்துட்டு, ஏன் இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ற, இந்த மாதிரி எல்லாம் பூவை எடுத்து போடலாமா அப்படின்னு கேட்டதுக்கு அப்புறமா கிருஷ்ணரே அவர் கனவுல சொன்னாராம், எனக்கு அவ சூடி கொடுத்த பூ தான் எனக்கு வாசனையா இருக்கு அப்படின்னு சொன்னதுக்கு அப்புறம் சரி பெரியாழ்வாருக்கு புரிஞ்சுதான். சரி ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவருக்கு தெரிஞ்சுது. இப்படியே இந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட அப்படியே விளையாடி இது பண்ணிட்டே இருக்கும்போது அவ வந்து இந்த பிரேமையில அவ காத்தியாயனிக்கு நோன்பு இருக்கிற மாதிரி நம்ம வந்து மார்கழி மாசம் நாராயணனுக்கு இந்த மாதிரி நெய் உண்ணும் பால் உண்ணும் இப்படி இருப்போம், நம்மளை வந்து அவர் கூட்டிட்டு போவாரு அப்படின்னு சொல்லி அவ அந்த விரதமா இருக்காரு. அந்த நேரத்துலதான் அந்த திருப்பாவை 30 பாட்டையும் பாடினான். அப்புறம் ஆனா ரொம்ப கவலையா இருந்த பிறகு இந்த மாதிரி காட் வந்து கல்யாணம் பண்ணிப்பாரா, இவர் வந்து இவ்வளவு இதுவா இருக்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் ரொம்ப கவலையா இருந்தாராம். அப்போ வந்து ஆனா அவர் அவ்வளவு சீக்கிரம் இவளோட பக்திய பார்த்துட்டு, எப்பயுமே ரொம்ப பக்தியா இருந்தாலும் கிருஷ்ணர் வந்து இறங்கி வரமாட்டார். இன்னும் கொஞ்ச நாள் இவ இருக்கட்டும், இன்னும் நிறைய சொல்லட்டும்
இந்த உலகத்துக்கு அவ சொல்ல வேண்டியது நிறைய இருக்கு, இன்னும் கொஞ்ச நாள் இருக்கட்டும்னு சொல்லிட்டு அவர் இன்னும் கொஞ்சம் டிலே பண்ணாராம். இந்த இதுக்குள்ள அவ வந்து திருப்பாவை, அப்புறம் அதுக்கப்புறம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஒரு நாள் இருக்கும்போது அவ வந்து இந்த மாதிரி கனவு கண்டா. அப்ப வந்து இது எழுதினா, நாச்சியார் திருமொழி எழுதினா. ஒரு நாள் அவரே வந்து ரங்கநாதரே வந்து அவர ஒரு 1000 யானைகளோட வந்து பரிவாரங்கள் வந்து அவருக்கு பூரண கும்பம் வச்சு பண்ணி எல்லாரோட வந்து பார்வதி சிஸ்டர்லா வந்து இவனுக்கு புடவை வச்சு கொடுத்து காப்பு கட்டி கல்யாணம் கைப்பிடிச்சு அம்மி மிதிச்சு இது பண்ற மாதிரில இவ கனவு கண்டி நான் இந்த மாதிரி கனா கண்டேன் தோழி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதெல்லாம் எழுதினான். அப்பவும் அவர் வரவே இல்லை. ரொம்ப இவர் கவலையாயிட்டா, ஏன் இவர் வந்து இவ்வளவு பக்தியா இருக்கா, இவ வரவே இல்லைன்னு அவர் ரொம்ப உடம்பை இவளுக்குமே என்ன கிருஷ்ணர் வரவே இல்லையேன்னு சொல்லி இந்த இதுல அப்படியே உடம்பு இழைச்சு போய் அதுக்கப்புறமா ஒழுங்காவே சாப்பிடாம ட்ரெஸ் பண்ணிக்காம ஊர்ல எல்லாரும் சொன்னாலாம், இவளுக்கு என்ன பைத்தியங்கத்தையும் பிடிச்சிருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டாலாம். சொன்னாலாம், ஆமா எனக்கு ஒரு பேய் தான் இதுதான் பிடிச்சிருக்கு, பிளாக் டெமன். என்னை பிடிச்சது வந்து பிளாக் டெமனோ டெவிலோ கிடையாது, அந்த கருப்பன் கிருஷ்ணன் வந்து அவனைதான் வந்து நான் பண்ணிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அவர் தவிர வேற யாரையும் நான் கல்யாணம் பண்ணிக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி அந்த வில்லேஜ்ல எல்லாருமே சொல்லியிருந்தாலாம். ஒரு நாள் சரி ரொம்ப கவலைப்பட்டு அவளோட பேரண்ட்ஸ் வந்து யாரோ ஒரு கிளி ஜோசியர் வந்து சொன்னாராம், இல்ல இல்ல இவ ஷீ இஸ் ஃபெல் இன் லவ் வித் சம்ஒன். ஆனா வந்து அவர் பெரிய சாதாரண ஆள்லாம் கிடையாது, இந்த உலகத்தையே அளந்தவன் அவன். சின்ன வயசு இவ்வளவு லீலைகள்லாம் பண்ணவர் தான் இவளை வந்து அவரே கூட்டிட்டு வந்து பண்ணிப்பாங்க, இவளும் சாதாரண பிறப்பு கிடையாது, இது நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த கிளி ஜோசியில போகும்போது ஆனா பெரியாழ்வாருக்கு மட்டும் தெரிஞ்சுதான் இது வந்து சாதாரண வந்தவ கிளி ஜோசியக்காரி இல்ல, கடவுளே தான் வந்திருக்காரு அப்படின்னு சொல்லி. அப்புறம் அவ கனவு மாதிரியே அப்புறம் இதுக்கு மேல இவளை நம்ம இந்த பூலோகத்துல அவஸ்தைப்படுத்தக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரே இறங்கி வந்து இந்த மாதிரி வந்து கல்யாணம் பண்ணிட்டாரு. ஆனா ஊர்ல வில்லேஜ்ல எல்லாரும் இவர் ரொம்ப அழகா இருக்காரு, இவர் யாரும் பெரிய பிசினஸ் மேன் போல இருக்கு, அவங்க வீட்டெல்லாம் டெக்கரேட் பண்ணி கல்யாணத்துக்கு எல்லாமே அவ கனவு கண்ட மாதிரி எல்லாம் நடந்த போது அப்படிதான் நினைச்சாலாம். ஆனா பெரியாழ்வாருக்கும் இவளுக்கு மட்டும்தான் அவர் ரங்கம் பண்ணார் அப்படின்னு காட்சி கொடுத்தார். அதுக்கப்புறம் கல்யாணம் ஆகி எல்லாம் முடிஞ்சு அவ ஸ்ரீரங்கத்துக்கு போய் அவங்க போய் கைப்பிடிச்சு போகும்போது அந்த கௌரி மண்டபம் ஒவ்வொரு மண்டபமா ஸ்ரீரங்கத்துல தாண்டி போகும்போது பெரியார் நடந்து போயிட்டே இருக்காராம் பின்னாடி. ஆனா ஒரு நேரத்துக்கு அப்புறம் அவரோட ஸ்பீடுக்கு போக முடியல, அவ்வளவுதான் அவங்க அப்படியே போய் அந்த மூர்த்தியில 2 பேரும் கலந்துட்டாராம். அப்ப வந்து பெரியாழ்வார் சொன்னாராம், ஒரு திருமகள் போல இவளை வளர்த்தேன், ஆனா ஒரு செங்கமலத்தான் கொண்டு போனான், அவனே கூட்டிட்டு போயிட்டான். அவளை நான் வளர்க்கும் போது ஒரு காடஸ் மாதிரி வளர்த்தேன், அவளை வந்து இதுக்கே போய் சேர்ந்துட்டான். ஒரு பக்கம் வருத்தம், ஒரு பக்கம் ரொம்ப சந்தோஷம் அப்படி இருந்தானா. அதுல ஆண்டாள் நமக்கு சொல்ல வர்றது என்னன்னா, நீங்க காட் கிட்ட ப்ரே பண்ணி ஒரு வரமோ ஏதோ கேட்கும் போது கரெக்டா கேட்கணும், நம்மளுக்கு என்ன வேணுங்கிறத கரெக்டா கேட்கணும். அவ வந்து எனக்கு லாடுதான் அந்த ஒரு விஷயத்துல போக்கஸ்டா இருந்தா, இதுதான் எனக்கு வேணும், இப்படி இருக்கணும். சோ நம்ம ப்ரேயர் பண்ணும்போது கூட நம்மளுக்கு கரெக்டா என்ன வேணும்னு தெரிஞ்சு நம்ம கேட்கணும் அப்படின்னு அவளோட இதுல சொல்றான். அதுக்கப்புறமா அவ இந்த பிறவியில மட்டும் இல்ல, எந்த பிறவி சிற்றன்ஸ் இருக்காளே ஒவ்வொரு நாள் மார்னிங்கும் நான் வந்து உன்னை வந்து நமஸ்கரிக்கிறேன் வணங்குறேன் அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கப்புறம் நிறைய சொல்றான். எந்த பிறவியா இருந்தாலும் உனக்கு சேவை செய்யற மாதிரியான ஒரு பிறவிதான் நான் எடுக்கணும், இப்படிதான் இருக்கணும் அப்படின்னு. ஆக்சுவலா இன்னொரு கதையும் சொல்றான். இவ வந்து ராதாவா வந்து கிருஷ்ணரை ஆக்சுவலா ஆண்டாள் வந்து ராதையோட இதுவாகவும் சொல்றான். அப்ப அந்த பிறவியில வந்து அவருக்கு வந்து அவர் கல்யாணம் பண்ணிக்கல, அவளை வந்து சும்மா சிநேகிதியாவே அப்படியே வச்சுட்டாரு. சோ அவளை அடையல. அதனால இந்த பிறவியில கண்டிப்பா ராதைக்கு நம்ம அவளை ஆட்கொள்ளணும் அப்படின்னா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆண்டாளா அவ பிறந்தான்னு சொல்றான். வெரி நைஸ், வெரி நைஸ், பிக் கிளாப், சூப்பர் சூப்பர், Yeah, very good. Yeah. இன்னொரு அடிஷனல் இன்ஃபர்மேஷன், இதை நான் வந்து இப்போ ஒரு கோலமா போட்டிருக்கேன். நிஜமானுமே ரொம்ப அழகா இருந்திருப்பா உங்களோட கோலம்லாம். இப்ப வந்து அவர் அவளை ஆட்கொண்ட ஊஞ்சல்ல ஆண்டாள் சமேத ரங்கமன்னார நான் வந்து போட்டிருக்கேன். மேபி ஐ வில் ரிலீஸ் டுமாரோ. வெரி நைஸ், பியூட்டிஃபுல், பியூட்டிஃபுல். அதனால இன்னைக்கு ரங்கநாதரை பத்தியும் பேசியாச்சு. வெரி நைஸ், வெரி நைஸ். ஸோ சூப்பர். எனிபடி எல்ஸ் வுட் லைக் டு ஏதாவது? நான் தான் அந்த 100 நேம்ஸ் சொல்லட்டுமா? சின்ன சின்னதா தான் இருக்கும் வேர்டு. செல்லமா கிருஷ்ணரை கூப்பிடுற மாதிரி
நான் ஒரு நேம் சொல்றேன், ஜஸ்ட் ஒரு செகண்ட் பாஸ் பண்ணா அதை நீங்க சொல்லிடலாம், ரிப்பீட் பண்ணிடலாம் மியூட்லயே. ஓகேவா? சரி, வேற யாராவது சொல்லணுமா? இல்ல உத்தரையே ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எடுத்துக்கணும்னு இருக்கா? பரவாயில்ல சொல்லு. சொல்லட்டா? ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து ஆரம்பிக்கிறேன். ஓம் ஹரிஹரி நரஹரி முரஹரி அம்புஜாட்சரி அச்சுதா உச்சிதா பஞ்சாயுதா பாண்டவதூதா லக்ஷ்மி சமேதா லீலா வினோதா கமலபாதா ஆதி மத்தியாந்தரஹிதா ಅನಾಥ ರಕ್ಷಕ ಅಖಿಲಾಂಡ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕ ಪೀತಾಂಬರ ಸೀತಾ ಮನೋಹರ ಮಚ್ಚ ಕಚ್ಚ ವರಾಹ ಅವತಾರ ಆದಿಮೂಲ ಶ್ರೀಲೋಲ ವೇಣುಗೋಪಾಲ ಮಾಧವ ಯಾದವ ರಾಘವ ಕೇಶವ ವಾಸುದೇವ ದೇವದೇವ ಆಪದ್ ಬಾಂಧವ ಕಾಳಿಂಗ ನರ್ದನ ಶೇಷಶಯನ ನಾರಾಯಣ ಬ್ರಹ್ಮಪರಾಯಣ ವಾಮನ ನಂದನಂದನ ಮಧುಸೂದನ ಪರಿಪೂರಣ ಸರ್ವಕಾರಣ ವೆಂಕಟರಮಣ ಸಂಕಟಹರಣ ಶ್ರೀಧರ ತುಳಸೀಧರ ದಾಮೋದರ ಭಕ್ತವತ್ಸಲ ಪರಮದಯಾಳ ದೇವಾನುಕೂಲ ಗೋವಿಂದ ಪಚ್ಚೈವರ್ಣ ಕಾರ್ವರ್ಣ ಪನ್ನಗ ಶಯನ ಕಮಲಕಣ್ಣ ಜನಾರ್ದನ ಗರುಡ ವಾಗನ ರಾಕ್ಷಸ ಮರ್ದನ ಆದಿದೇವ ಓಂ ನಾರಾಯಣ ಹರಿರಂಗ ಪಾಂಡುರಂಗ ಲೋಕನಾಯಕ ಪದ್ಮನಾಭ ದಿವ್ಯ ಸ್ವರೂಪ ಪುಣ್ಯಪುರುಷ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಶ್ರೀರಾಮ ಹರಿರಾಮ ಪರಂಧಾಮ ನರಸಿಂಹ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ ಪರಶುರಾಮ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಪರಮಾನಂದ ಮುಕುಂದ ವೈಕುಂದ ಬಲಪತ್ರ ಪರಮದಯಾಪರ ಪರಮೇಶ್ವರ ಸಂಗುಚಕ್ರ ಸರ್ವೇಶ್ವರ ಕರುಣಾಕರ ರಾಧಾ ಮನೋಹರ ಶ್ರೀರಂಗ ಪರಮದಯಾಳ ಮಹಾನುಭಾವ ದಶರಥ ತನಯ ಶ್ರೀಮತೆ ನಾರಾಯಣಾಯ ನಮಃ ಸ್ವಯಂಪ್ರಕಾಶ ಆಂಜನೇಯ ಸಿದ್ವಿಲಾಸ ಶರಣಂ ಪ್ರಭತ್ತೆ ವೈಕುಂಠವಾಸ ಗೋಪಾಲ ಗೋಪಾಲ ಋಷಿಕೇಶ ರಾಮದೂತ ಪಾಹಿಮಾ ಮಾಯಾವಿಲಾಸ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ವೆಂಕಟೇಶ ಮಾರುತಿರಾಯ ಗಜಪತಿ ರಘುಪತಿ ಸೀತಾಪತಿ ವೆಂಕಟಾಚಲಪತಿ ಮಾಯಾ ಆಯ வெண்ணை உண்டவாய அண்டகலேந்து தூய உலகமுண்டவாய நானாவுபாய பக்தர்கள் சகாய சதுர்புஜ கருடத்வஜ கோதண்ட ஹஸ்தா புண்டரீக வரதா ஓம் விஷ்ணு ஓம் பராத்பரா. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா. சூப்பராக இருந்தது. வைகுண்ட ஏகாதசிங்கிறதே ரொம்ப விசேஷமான ஒரு ஏகாதசி இல்லையா? அந்த பகவானே வந்து வைகுண்டத்துலேருந்து பூமிக்கு வந்து நம்ம எல்லாருக்கும் வந்து அனுகிரகம் பண்ணுறதாக ஒரு ஐதீகம் உண்டு. ஸோ அதான் அந்த ஸ்வர்கவாசல் திறப்புங்கிறது. அது வழியாக போனால் நம்மளுடைய அத்தனை பாபங்கள் எல்லாமே போயிடும், அது எல்லாத்தையும் போக்கிடுவார் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு நம்பிக்கை நம்ம எல்லாருக்கும் இருக்குது. ஸோ இது இன்னைக்கு வந்து ரொம்பவே ஒரு புனிதமான ஒரு ரொம்ப விசேஷமான ஒரு நாள். இது வந்து புராணங்கள்லேயும் இந்த ஏகாதசியை பற்றி நமக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஸோ இந்த நாள் வந்து நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா, நிறைய நாமாக்கள் சொல்லணும். எவ்வளோக்கு எவ்வளோ முடியுமோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ நாமாக்கள் சொல்லணும். அந்த பகவான் நாமா மட்டுமே நமக்கு என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, இது வந்து ஒரு சொல்லவே முடியாது. அதோட அந்த நாமாவுடைய பெருமைகளை நம்மளால் சொல்லவே முடியாது. அந்த அளவுக்கு அறிஞ்சு சொல்கிறோமோ தெரியாமல் சொல்கிறோமோ எப்படி சொன்னாலும் சரி, அது வந்து அதோடைய அந்த எஃபெக்ட் வந்து அது காட்டத்தான் செய்யும். ஒரு மெடிசன் எப்படி காட்டுறதோ, மெடிசன் வந்து எனக்கு பிடிச்சி சாப்பிட்றேன், பிடிக்காமல் சாப்பிட்றேன், தெரிஞ்சு சாப்பிட்றேன், தெரியாமல் சாப்பிட்றேன், டாக்டர் கொடுக்குறா நான் சாப்பிட்றேன். அப்போ சாப்பிட்டா எப்படி நீ சாப்பிட்டாலும், உனக்கு பிடிச்சி சாப்பிட்றியோ பிடிக்காமல் சாப்பிட்றியோ எப்படி சாப்பிட்டாலும் அதோடைய எஃபெக்ட் அது காட்டத்தான் செய்யும். அதே மாதிரி இந்த நாமாக்கள் நம்ம வந்து தெரிஞ்சு சொல்கிறோமோ தெரியாமல் சொல்கிறோமோ அந்த நாமாவுடைய எஃபெக்ட் வந்து நிச்சயமாக நமக்கு இருக்கும்.
ஒரு இது கூட இருக்கும். ஒரு சுபாஷிதம் நாங்க படிப்போம். இதுல படிக்கும்போது கூட அதுல வரும். வனே விராமோ வனேச்சராமோ வசு ஆஹராம அப்படின்ட்டு வரும். அது வந்து ஒரு சின்ன அது என்னன்னா அந்த 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 ஹண்டர்ஸ் இருக்கா இல்லையா அவளுடைய ஒரு சின்ன ஃபோக் சாங். அவ வந்து இந்த மாதிரி அவ சொல்றா ஆஹராம விஹராம தராமக அப்படி அதுல அந்த வேர்டுலயே வந்து ராமக ராமக ராமகன்னு வருது. அவ அதை தெரியாம தான் சொல்லிட்டு இருக்கா. ஆனா அதை திருப்பி திருப்பி இதை வந்து சொல்லும் போது அவளுக்கு முக்தி கிடைச்சிடுறதும். ஸோ இந்த நாமா வந்து எப்படின்னா நமக்கு சொல்ல சொல்ல ஒரு நல்ல ஒரு அஹ், ஒரு ஒரு முக்தி பாதை வந்து நமக்கு வந்து கிடைக்கிறது. நம்மளுடைய பாவங்கள்லாம் போறது அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். இத பேஸ் பண்ணி நமக்கு பாகவதத்துல அஜாமில அப்படிங்கிறவர் அவருடைய ஸ்டோரி ஒன்று இருக்கு. அதுல என்னன்னா அவர் ஒரு பிராமண குலத்துல பிறந்த ஒரு அஜாமிலர் அப்படிங்கிறவர். அவர் வந்து என்ன பண்றார், ரொம்ப நல்ல டைப் தான். ரொம்ப அந்த வேதங்கள் படிக்கிறதும் அவ அப்பாவுக்கு வந்து எல்லா சிஸ்டர்ஸும் எல்லாமே ஹெல்ப் பண்றது எல்லாம் பண்றார் அவர். அப்போ எப்படி அது சின்ன பையன் தான் போயின்னு இருக்கும்போது காட்டு வழியா போகும்போது ஒரு தடவை ஒரு 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 ப்ராஸ்டிடியூட்டையும் ஒரு ஆளையும் பார்த்த உடனே அந்த டெம்ப்டேஷன் அந்த லஸ்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த இதெல்லாம் வந்துடுறது. அந்த ரிப்புக்கள்லாம் அவருக்குள்ள வந்துடுறது. அவருக்கும் அது மேல ஒரு பண்ணக்கூடாது பார்க்கக்கூடாது அப்படின்னு நினைச்சா கூட அவருடைய அந்த டெம்ப்டேஷன் வந்து அந்த மாயை வந்து அவரை இழுத்து அதுக்குள்ள எடுத்துன்னு போயிடுறது. அவரால் அந்த ப்ராஸ்டிடியூட்டை மறக்கவே முடிய மாட்டேங்குது. அப்படியே நினைச்சுட்டே இருக்க. அப்புறம் ஒரு நாளைக்கு அவளை கூட்டின்ட்டும் வந்துடுற. அவர் எல்லாத்தையும் விட்டுடுறார். அவருடைய எல்லாத்தையும் அவள் அப்பா அம்மா இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் விட்டுடுற. ஒய்ஃபு எல்லாத்தையும் எடுத்து காசு பணம் என்ன இருக்கோ என்ன சம்பாதிக்கிறாளோ எல்லாத்தையும் கொண்டு போய் அவள்கிட்ட போய் கொடுத்துப்புடுற. அந்த மாதிரி அப்புறம் அவளோடையே வாழ்க்கையை நடத்த ஆரம்பிச்சிடுற. ரொம்ப வருஷம் ஆகுறது. இப்படியே போயிட்டே இருக்கு. அவருக்கு வந்து ஒரு 10 குழந்தைங்க 10 பசங்க ஓகே பாய்ஸ் சன்ஸ் வந்து பிறந்து இப்படியே போயின்னு இருக்கா. ஆனால் லாஸ்ட் அந்த ஒரு குழந்தை வருதா. குழந்தை வந்து அதுக்கு மட்டும் என்ன பண்ணுறா தெரியாதனமாவோ தெரிஞ்சோ தெரியாதனமோ நாராயணா அப்படின்ட்டு ஒரு பேரை வச்சுப்புற. அந்த பேரை வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் இவருக்கும் வயசாகிறது. அந்த குழந்தையனா ரொம்ப பிடிக்கும் இவாளுக்கு. அவருக்கு உயிர் அந்த குழந்தை. அது எப்போ பார்த்தாலும் அதை கூப்பிட்டுட்டே இருக்கார். எப்போ பார்த்தாலும் நாராயணாவா நாராயணாவா நாராயணா சாப்பிடுன்னு அப்படியே அந்த நாராயணா நாராயணா அந்த குழந்தைய கூப்பிட்டுட்டே இருக்கார். அவருக்கே தெரியாம அந்த ஒரு அந்த 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 சொல்லு அந்த நாராயணா அப்படிங்கிற அந்த சொல்லு வந்து அவர் வாயால வந்துட்டே இருக்கு. ஜபம் மாதிரி வந்துட்டே இருக்கு. இப்படியே போகிறது. அவருக்கு டெத்து டே கூட வந்துடுறது. யமதூதர்கள் வந்துடுறா. வந்து அவரை வந்து பயங்கரமா இருக்கார் பார்க்கறதுக்கு. இவருக்கு கண்ணுக்கு தெரியறது யமதூதர்கள். அப்படியே பயங்கரமா இருக்கா. பார்த்து பயந்து போயிடுறார். பயந்து போய் ஆனா ஒரு இதுல வந்து குழந்தைய இது ஞாபகப்படுத்திட்டு நாராயணான்னு சத்தியா அப்படியே பயங்கர நல்ல சத்தமா சத்தம் போடுறார். போட்ட உடனே என்ன ஆயிடுறது, அங்கேருந்து விஷ்ணு தூதர்கள் வந்துடுறான். நாராயணான்னு கூப்பிட்டவாளை எப்படி நீ வந்து யமதூதர்கள் எப்படி எடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவா வந்துடுறான். அப்புறம் அவளுக்குள்ள ஒரு வாக்குவாதம் நடக்கிறது. அது ரொம்பவே விசேஷமானது. ஏன்னா அதுல நிறைய விசேஷங்கள் நமக்கு சொல்லப்படுறது. ஏன்னா அப்படியா அந்த நாமாவை ஒருத்தர் மனசால ஒரு சத்தம் போட்டு சொன்னாலே அவ தெரியாம தான் சொல்லியிருக்கா. தெரியாம சொன்னாலும் அந்த நாராயண நாமத்தை வந்து அவர் சொன்னதுனால அது வந்து அவ தடுத்துடுறா. யமதூதர்கள் வந்து நீ கூட்டின்னு போகக்கூடாது, உன்னால போகக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி அவ தடுத்து நிறுத்திடுறா. ஸோ அவரோட டெத்தையே அவ நிறுத்திடுறா. அந்த அளவுக்கு அந்த அந்த நாமால உள்ள பவர். ஸோ தெரியாம அப்போ இவர் வந்து எல்லாத்தையும் கேட்குறார். இந்த மாதிரி எல்லா விஷயத்தையும் கேட்குறார். அவள்லாம் சொல்றா இவன் இவ்வளோ தப்பு பண்ணியிருக்கான், இவ்வளோ கெட்டது பண்ணியிருக்கான், இவ்வளோ இது பண்ணியிருக்கான். என்ன நீ ஒரு தடவை நாமா சொன்னா வந்து நீ கூட்டின்னு போகக்கூடாதாங்கிற மாதிரிலாம் இவ கேட்குறா. யாரு யமதூதர்கள் கேட்குறா. ஆனா இவ வந்து என்ன பண்றா, அப்படிலாம் இல்லை. அவ ஒரு தடவை இல்லை, அவன் சொல்லிட்டு தான் இருக்கான் நாமாவை. ஆனா அவன் நாமாவை வந்து இதுவா சொல்லிட்டான், ஒரு ஒரு ஆங்ஸைட்டியோட சொல்லிட்டான். அப்படிங்கும்போது நீ வந்து கூட்டின்னு போகக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ யமனும் வந்து ஆமா பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிடுற. ஸோ ஹீ வாஸ் ஸ்பேர்ட் ஆஃப் ஹிஸ் டெத்.
அப்படின்னு ஆயிட்டு, அப்போ இவர் எல்லாத்தையும் இவர் கேட்குறாரா, அப்போ இவர் வந்து திருப்பியும் அந்த விஷ்ணு தூதர்கள்ட்ட பேசணும்னு ட்ரை பண்றா. ஆனா அதுக்குள்ளேயும் அவ வந்து டிஸப்பியர் ஆயிடுறா. அப்போ இவருக்கு புரிஞ்சு போயிடுறது. இவர் எல்லாத்தையும் போயிட்டு, நான் வந்து தெரியாம நான் பண்ணி, நான் இப்படியெல்லாம் நான் வந்து தப்பு பண்ணி, என் வாழ்க்கையில இப்படியெல்லாம் நான் தப்பு பண்ணியிருக்கேன், என்னெல்லாம் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அவர் காசிக்கு கிளம்பி போய், அங்க போய் மெடிடேஷன்லாம் பண்ணி, தன்னை சுத்தம் பண்ணணும். நான் வந்து அந்த அவர் வந்து தன்னுடைய பாடிய வந்து இதுவா நினைச்சுக்கிறாரு இல்லையா? ரொம்ப முக்கியமா நினைச்சுண்டு பண்றதுனால, இவ்வளோ கஷ்டங்களும் அவருக்கு வருது. அந்த மாயையிலேருந்து வெளியில வரணும் அப்படின்லாம் சொல்லி, அவர் அதுக்கப்புறம் ரொம்ப ரொம்ப நாள் ரொம்ப கஷ்டமான தபங்கள்லாம் பண்ணி எல்லாம் பண்ணி, ஃபைனலி திருப்பியும் விஷ்ணு தூதர்கள் வந்து அவர் அழைச்சின்னு போறதா வருது. ஸோ அந்த அளவுக்கு இப்போ இந்த ஸ்டோரியிலேருந்து நமக்கு என்ன தெரியறதுன்னா, அந்த நாமா வந்து எவ்வளோ பவர்ஃபுல். அந்த ஒரு ரொம்பவே ஒரு பவர்ஃபுல்லானது, ரொம்பவே ஒரு புனிதமானது அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியறது. இது வந்து என்ன சொல்றது, we have to get attuned to that. லைக் நம்ம அதோட அப்படியே இது பண்ணணும். எப்பவுமே மனசுல வந்து அந்த நாமாக்கள் தான் இருக்கணும். பகவானை பத்தி சிந்தனைகள். அதனால தான் இப்போ என்ன சொல்றோம், நம்ம நல்ல சத்சங்கத்துக்குள்ள இருக்கணும். சத்சங்கத்துல இருந்தா என்ன ஆகும், நல்ல விஷயங்களை பத்தி நம்ம கேட்போம், நல்ல விஷயங்களை பத்தி நம்ம சொல்லுவோம். ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் பேசும்போது ஒரு நல் விஷயம் எல்லாமே நல்லதா இருக்கும், ஒரு சத் விஷயமாவே இருக்கும், கெட்ட விஷயமா இருக்காது, நெகட்டிவ் விஷயங்களா இருக்காது. அதனால தான் நம்ம எப்பவுமே சத்சங்கத்துல போய் சேரணும். அப்போ அந்த நாமாவை நம்ம நிறைய தடவை உச்சாரணம் பண்ணிகிட்டே இருப்போம் இல்லையா? ஸோ அதெல்லாம் அப்புறம் நமக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போக போக என்ன ஆகும், அதில் இருந்து இருந்து நமக்குள்ளேயும் அந்த ஒரு தன்மை வர ஆரம்பிச்சிடும். நம்மளும் நல்ல விஷயங்கள் கேட்கணும், நல்ல விஷயங்கள் தான் சொல்லணும், கெட்ட விஷயங்கள்லேருந்து நம்ம தள்ளி போக ஆரம்பிச்சிருவோம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக. அந்த பகவானுடைய அருள் கிடைக்கிறதுக்கான ஒரு வழி நமக்கு பிறக்கும் இல்லையா? ஸோ இதில் நம்ம நிறையா பெரிவாலேருந்து எல்லாருமே சொல்கிறா, ராமநாமாவை சொல்லு, நிறையா நாமாவை சொல்லு அப்படின்ட்டு. எதுக்கு சொல்கிறோம், நம்ம என்ன சொல்லுவோம், ஆமாம் நாமாவை தான் நான் சொன்னேன், எழுதினேன், என்ன நடந்தது, என் கஷ்டம் எங்கே தீர்ந்தது, வந்துட்டே தான் இருக்குது, மேலும் மேலும் ஜாஸ்தி ஆகிட்டே தான் போகிறது, இப்படி தான் நம்ம சொல்லிகிட்டே இருக்கோமே தொட்டு. பட் அப்படி கிடையாது. அப்போது நம்ம என்ன நினைக்கணும், இவ்வளோ தூரம் நான் சொன்ன அப்புறம் கூட எனக்கு இன்னும் கஷ்டம் வந்துன்னு இருக்கு அப்படின்னா, என்னோட பாவ மூட்டை எந்த அளவுக்கு இருக்குது, அப்போது அதையும் மீறி எவ்வளவோ பெருசாக இருக்குது என்னோட பாவ மூட்டை. அப்போ நம்ம அதை கொஞ்சம் 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 கொஞ்சமாக அதை கரைக்கணும் உட்காந்துண்டு. அதை கரைக்கிறதுக்கு தான் இது ஒரு வழி. அப்போது ஒருத்தர் வந்து பெரியவாள்கிட்ட வந்து கேட்குறாளாம், ஒரு ஒரு அம்மையார் வந்து சொல்கிறா, இந்த மாதிரி எனக்கு வந்து என் ஆத்துக்கார போயிட்ட, நானும் போயிடுறேன் அப்படி இப்படின்லாம் சொல்கிறேன். அப்போது அவர் சொல்கிறாரா, ஏன் இவ வந்து இப்படியெல்லாம் பேசுகிறா, தன்னுடைய கடமையை விட்டுட்டு, என்ன ஒரு விஷயம் நடந்துருதுன்னா அதை விட்டுட்டு அடுத்ததுக்கு போகணும், அதை விட்டுட்டு என்ன அது அவரோடையே போயிடுறேங்கிறாளே, வந்து நான் பாரு நான் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கேன், உட்காந்து ராமநாமா சொல்லிட்டு நானும் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன், அவ்வளோ சாதாரணமாக என்னால் போக முடிஞ்சது தான் நான் போக மாட்டேன்னா, அவள் மோட்சம் கேட்டுட்டு வரா பகவான் பெரியவாள்கிட்ட, மோட்சம் கொடுங்கோ அப்படிங்கிறா. எனக்கே கிடைக்கல, நானே ராமநாமா சொல்லிட்டு உட்காந்துட்டு இருக்கேன், அவ்வளோ சர்வசாதாரணமாக கிடச்சிருமா அப்படின்னு அவள் சொல்கிறான். அப்போ தான் அவளுக்கு புரியுறது, ஓஹோ சரி, இப்போ இவர் இதுலேயே எல்லா விஷயத்தையும் சொல்லிட்டார். ஒன்று, எதுவுமே நம்ம கையில் கிடையாது, எல்லாமே அவர் கையில் தான் இருக்குது. ரெண்டாவது, நாமா சொல்லணும், நாமா சொல்லிகிட்டே இருக்கணும். மூணாவது, நம்மளுடைய டியூட்டிஸ்லேருந்து நம்ம வெளியில் வரக்கூடாது, தட் இஸ் அனதர் திங், இதுவும் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிற மாதிரி அவள் சொல்கிறான். ஸோ அவருக்கே அந்த இதுனா நம்மெல்லாம் எந்த இது. ஸோ எல்லாமே நம்ம எப்போவுமே ஒரு ஹம்பிளாக இருக்கணும். நான் சொல்கிறேன், நான் இந்த ஸ்லோகத்தை சொல்லிட்டேன், நான் விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம் சொல்லிட்டேன், நான் லலிதா சஹஸ்ரநாமம் சொல்லிட்டேன், நான் அதை சொல்லிட்டேன் இதை சொல்லிட்டேன்னு அந்த ஒரு இதில் இருக்கக்கூடாது. நம்ம எத்தனை முடியுமோ அவ்வளோ தூரம் நம்ம ஹம்பிளாக இருக்கணும். நம்ம வாயிலேருந்து வர ஒவ்வொரு வார்த்தை, ஒவ்வொரு விஷயம் எல்லாமே அவர் நமக்கு அந்த டயத்தில் நமக்கு கொடுக்கறது தான். அதனால் நம்ம ஹம்பிளாக இருந்து நம்ம வந்து நம்ம பாட்டுக்கு என்னால் இதான் முடியும்ப்பா, இவ்வளோ தான் என்னால் முடியும், இதுதான் எனக்கு தெரியுங்கிற மாதிரி ஒரு ஹம்பிளாக இருந்துன்னு என்றைக்குமே சொன்னால் நிச்சயமாக இந்த நாமம் சொல்கிறது வந்து நமக்கு வந்து பலனை தான் கொடுக்கும், நல்ல பலன் தான் கொடுக்குமே தொட்டு என்றைக்குமே கெடுதல் நடத்தாது அப்படிங்கிற அந்த உறுதி நம்ம எல்லாரும் வச்சுப்போம். ஸோ அதுதான் நான் சொல்ல வந்தேன். ஸோ வெரி நைஸ் ஆக்சுவலி டுடே, சூப்பரா இருந்தது. இல்ல அந்த நம்ம எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு சொல்றோமோ அவர் வந்து இன்னும் நீ சொல்லணுங்கிறதுக்காக
நம்மள இன்னும் அவர் கிட்ட போறதுக்காக கஷ்டப்படும். ஆனா நான் சொன்ன உடனே எனக்கு நடக்கலையே அப்படின்னா நடக்காது. மேல நடக்காது. மேல கஷ்டம் வந்து 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 இன்னும் நிறைய இதாகுற மாதிரி இன்னும் அப்பதான் இன்னும் நம்மளுடைய இன்னும் இன்னும் பாவம் அவருக்கு மூட்டை கரையுது. ஆண்டாளோட பக்தியே பத்தல. இன்னும் ஆமா. இன்னும் இன்னொன்னு ரசிச்சுட்டு இருக்காரு அவர். ஆமா. ஸோ அது கரையிறது நமக்கு. நம்ம அதுக்குள்ளேயும் நான் ஏதோ 4 நாள் சொன்னேன், எனக்கு ஒண்ணுமே ஆக மாட்டேங்கிறதுன்ட்டு நம்ம விட முடியாது. விடவும் கூடாது. அத புடிச்ச புடியா, அது உடும்பு புடி கணக்கா புடிச்சு வச்சுட்டுறணும் நம்ம கையில. என்ன ஆனாலும் உன்னை விடுறதா இல்லை, நீ என்ன வேணாலும் படிக்க உன்னை விடுறதா இல்லைன்ட்டு உடும்பு பிடிக்கங்க பிடிச்சி வச்சுட்டுருணும் அவரை. அப்படி இருந்தால் மட்டும்தான் நமக்கு வந்து ஒரு நல்கதி கிடைக்கும் எப்போவுமே. தட் சரண்டர் பாவம் இஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அதுதான் நம்ம சனாதன தர்மத்தில் எல்லாமே இருக்குது. சி த சிம்பிளஸ்ட் ஆஃப் வே என்ன, உன்னால் எதுவுமே பண்ண முடியா, யஜ்யம் பண்ண முடியல, அது பண்ண முடியல, பூஜை பண்ண முடியல, எதுவுமே எவ்வளவோ வழிகள் இருக்குது. யோக மார்க்கம் இருக்குது, ஞான மார்க்கம் இருக்குது, எவ்வளவோ இருக்குது. நமக்கு அது எதுவுமே பண்ண முடியலப்பா சாமி, எனக்கு எதுவுமே முடியாது அப்படின்னா வெறும் நாமாவை சொல்லுடாப்பா. அந்த அளவுக்கு ஒரு ஈஸியான ஒரு வழியை நமக்கு சொல்லியிருக்கார். நீ ஒண்ணுமே உனக்கு தெரிய வேண்டாம், நாமாவை சொல்லு. நாள் முழுக்க நீ நாமாவை சொல்லு, உன் மனசுல நாமாவை சொல்லிகிட்டே இரு, அவ்வளவுதான். ஸோ அந்த கடைசி காலத்துல அந்த நாமா சொல்ற அளவுக்கு நமக்கு மனசுல அந்த நாமா பதிஞ்சிருக்கணும். அந்த அளவுக்கு நமக்கு இருக்கணும். அந்த நம்மளுடைய லாஸ்ட் மூச்சு இருக்கிற வரைக்கும், அந்த லாஸ்ட் மூச்சு நான் எடுக்கிற வரைக்கும் என்னால் வந்து அந்த பகவான் நாமாவை சொல்ல முடிஞ்சதுன்னா அதுக்கப்புறம் எனக்கு பொறப்பே கிடையாது, அவ்வளோதான். ஸோ அந்த அளவுக்கு வந்து இது பவர்ஃபுல்லானது அப்படிங்கிறது தான் சொல்ல வரேன். எனிவேஸ், ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது. தேங்க்யூ கீதா விஸ்வநாதன், எவ்ரிபடி, லக்ஷ்மிஜி, கமலாஜி, ஷாமலாஜி, சரஸ்வதிஜி, ஸ்ரீதேவிஜி, everybody for participating in this. And thank you எல்லாருக்கும். தேங்க்யூ ஜி. எங்களுக்கும் ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்தீங்க. ஒரு தைரியமா சொன்ன மாதிரி ஏதோ ஹரி நாமாவை சொல்லணும்ட்டு சொல்லிட்டோம். அது எல்லாமே கிருஷ்ணார்ப்பணம் வஸ்து. அவ்வளோதான், எல்லாம் கிருஷ்ணார்ப்பணம் வஸ்து. ஓகே. ஓம் பூர்ணமதః பூர்ணமிதம் பூர்ணாத் பூர்ணமுதச்யதே பூர்ணஸ்ய பூர்ணமாதாய பூர்ணமேவாவசிஷ்யதே. ஓம் சாந்தி சாந்தி சாந்திः. ஹரிः ஓம் ஸ்ரீ குருभ्यो நமः. ஹரிः ஓம். ஹரி ஓம் தத்சத். Thank you all. Thank you. Thank you.